بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعمنا بصيام رمضان وأنزل لهدايتنا القرآن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلوات والتسليمات وتحيات على سيد الأنبياء والمرسلين الذي هو سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذي هم أصحاب الرضوان أما بعد. حضرات، اس وقت جس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اس سلسلے میں پہلی بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے کشمیر کے تمام مکاتب فکر کے ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہیں، یہ بہت خوش آئین صورتحال ہے. سب کی طرف سے سب کا بہت خیر مقدم ہے، اور اس بنیاد پر کہ آئندہ جو ہمارے اجتماعی معاملات ہوں گے، اللہ کرے اسی طرح سے ہم اپنی اجتماعی معاملات کو حل کرنے کے لیے متفقہ طور پر جمع ہونے کا مزاج بنائیں، تاکہ امت کی دینی رہنمائی کرنے میں ہم سب سے اگر کہیں کوئی کوتاہی یا نقص رہ جاتا ہے تو وہ نقص دور ہو جائے. اس وقت جس مقصد کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، مسئلے ہیں دو. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے تمام حضرات کی تجویز و برمحل تجویز ہے کہ باقاعدہ رؤیت ہلال کمیٹی تشکیل دی جائے اور اس میں تمام طبقات اور تمام شعبوں سے وابستہ شخصیات اس میں شریک ہوں. یہ تو مستقبل کا مسئلہ ہے. دوسرا جو اہم مسئلہ ہے اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ ہم اس وقت جو صورتحال میں ہیں وہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں کشمیر کے بے شمار اہل ایمان حضرات کا آج 5واں روزہ ہے اور بے شمار اہل ایمان حضرات کا آج 6واں روزہ ہے. اب آگے جب اعتکاف کا مسئلہ ہوگا، آخری عشرہ کب سے شروع ہوگا، شب قدر کا تعین کیسے ہوگا، اور اس سے زیادہ حساس معاملہ آگے عید کے دن کہ عید کون سے دن ہوگی. تو اس صورتحال کو سامنے رکھ کر کے میں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ حضرات، رؤیت ہلال کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ میں دو بنیادیں ہیں. ایک بنیاد ہے بچشم خود رویت، اور اس سلسلے میں تمام حضرات گفتگو کر چکے ہیں، اس بارے میں مجھے کچھ نہیں عرض کرنا ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا خطہ ہو جہاں بچشم خود رویت نہ ہو سکتی ہو تو اس کے لیے شریعت کا قانون کیا ہے. مثلا کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں سال کے کچھ اہم موسم ایسے ہوتے ہیں جن میں عامتاً رویت ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، حتیٰ کہ اپریل، ان مہینوں میں مطلع ابر آلود رہتا ہے اور یہاں رویت نہیں ہو پاتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کسی خطے میں اگر رویت نہ ہو پائے تو وہاں کے ایمان والوں کے لیے حکم کیا ہے پھر. اس کے لیے جو ہمارے پاس حدیث کی بنیادیں ہیں، ان حدیث کی بنیادوں پر اصول یہ بنایا گیا کہ آس پاس کے علاقوں میں جہاں رویت ہو جائے اور وہ شہادت شرعیہ کے ساتھ رویت ثابت ہو جائے تو اس رویت کی بنیاد پر دوسرے خطوں میں بھی رویت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اسی کے نتیجے میں آغاز رمضان ہوگا، اسی کے نتیجے میں عید کا. یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ہم جب تاریخ کو دیکھتے ہیں تو مختلف مراحل پر اس سلسلے میں طرح طرح کی محنتیں ہوئی ہیں. میں بہت زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سن 1965 یا 1967 کی بات ہے. اسی طرح کے مسئلے کے لیے ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک اجلاس ہوا دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں، اور اس کے محرر تھے حضرت مفکر الاسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ تعالی. اور اس اجلاس میں بہت بڑے اہل علم اور اہل فکر حضرات شریک ہوئے تھے، جس میں تقریباً ہر طبقے کے اہل علم جو اس زمانے میں اپنے طبقوں کی بڑی شخصیات تھے وہ فیصلہ ہوا تھے. تو رؤیت ہلال کے سلسلے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں باقاعدہ اجلاس ہوا تھا اور اس میں فیصلے لیے گئے. وہاں بھی مسئلہ زیر بحث یہی تھا کہ مطلب کی حدود کہاں تک ہے. میں اس کو چھیڑے بغیر میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ کشمیر میں جب رویت نہ ہو پائے، چاہے شہادت موصول نہیں ہوئی اس لیے رویت نہیں ہو سکی، تو سوال یہ ہے کہ دائیں بائیں میں اگر کہیں رویت ہو جاتی ہے تو اس کا فیصلہ ہم پر نافذ ہوگا یا نہیں. اس سوال کا جواب پہلے ہم کو اپنے ماضی میں ڈھونڈنا چاہیے. ہماری ماضی کیا رہی ہے، اور ماضی صرف ہمارا 47 تک نہیں ہے، 47 سے پہلے بھی ہے. اور جب سے کشمیر میں اسلام ہے تب سے یہاں کے اکابرین کا معمول اور رویہ کیا رہا ہے. ظاہر ہے کشمیر میں اسلام حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ، بلکہ اس سے پہلے حضرت سید سیف الدین عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ کے
उस तशरीफ आवरी के नतीजे में इस्लाम की दागबेल यहाँ पड़ी और उस वक्त के बाद फिर शामिली दौरे हुकूमत में जो बड़े बड़े अकाबिर अहले इल्म थे उस ज़माने में तर्ज अमल क्या रहा है और उसके बाद 47 तक का तर्ज अमल क्या रहा है और उस तर्ज अमल के अपनाने में कुछ हमारी मजबूरियाँ भी हैं। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कोई मौसम की मजबूरी, उस मौसम के मजबूरी में हमारे पास कोई रास्ता इसके बगैर नहीं है कि हम दाएँ बाएँ के मुक़्तदर और काबिल एतमाद इदारों पर अमल करें। आइंदा जो भी रुयत हिलाल कमेटी बनेगी उसके सामने मसला बार बार आएगा कि साहब कश्मीर में रुयत कहीं नहीं हुई इसलिए कि मौसम अबला आरूद, अब क्या किया जाए। हो सकता है एक खित्ते में ऐलान हो जाए कि चांद हो चुका है, दूसरे खित्ते में ऐलान हो गया चांद नहीं हुआ है। मसलन फर्ज कीजिए एक तरफ से दिल्ली में ऐलान होता है कि यहाँ रुयत बिल्कुल नहीं है और दूसरी तरफ से लाहौर में ऐलान होता है कि वहाँ रुयत है। उस वक्त हमें अपने कश्मीर के मुताबिक जब फैसला करना होगा तो क्या फैसला करना हो? जवाब ये है कि जोग्राफियाई सूरत हाल हमको क्या बता रही है उसका यही सामने रख करके फैसला करना होगा। जैसा कि हमारे भाई ने बरमैल बात कही है कि चांद न मशरक वालों का है, न मगरिब वालों का है, न जुनूब वालों का है, न शुमार वालों का है, न उस मालूम का है। चांद है। वो सारे सरहदें वक्ती होती हैं, आइंदा सरहदें बदल सकती हैं और 100 साल के बाद कुछ और हो सकती हैं। तो इसलिए सरहदों की बुनियाद पर फैसले नहीं बदल सकते, अलबत्ता जोग्राफियाई सूरत हाल के नतीजे में फैसले लिए जा सकते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल हम सब के सामने है, यानी यूं कहिए पूरी कश्मीरी कौम इस इंतजार में होगी और चाहे वो एहसास करे या न करे, उनके सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा है कि आपका रोजा आज छठा है या पांचवा है। जैसा कि मैंने अर्ज किया, उस सूरत हाल में हमको बहुत संजीदगी के साथ गौर करना होगा कि जो फैसला हुआ है वो फैसला कश्मीर के अंदर पाई जाने वाली रुयत की बुनियाद पर हुआ है कि कश्मीर में कहीं चांद नजर नहीं आया था, इसलिए ऐलान कर दिया गया कि रमजान जो है वो जुमे के दिन शुरू होगा। और उसके बाद जब पड़ोस में ऐलान हुआ कि साहब यहाँ चांद की रुयत हो चुकी है और उन्होंने कौन कौन से इलाकों के बुनियाद बनाए, बहरहाल ये तो वहां के रुयत हिलाल कमेटी का फैसला है। ठीक इसी तरह से आइंदा भी हो सकता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या उसका फैसला कश्मीर पे नाफिज कर दिया जाए और ये कहा जाए कि हमारा जो फैसला था वह उस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक बिल्कुल बरमहल था, लेकिन इन अवामिल की बिना पर, इन नए पेश आने वाली सूरत हाल की बिना पर उम्मत को इंतशार से बचाने के लिए हम उसका नया फैसला करते हैं। और ये फोरम जब तमाम तबका तमाम हजरात शामिल हैं तो क्या ये फोरम इस पोजीशन में है कि ये इतना बड़ा फैसला कर सके? और अगर हम कोई फैसला नहीं करते हैं तो सवाल खड़ा रहेगा कि हमारा 5वां रोजा है या 6ठा रोजा है और रमजान जो है वो जुमेरात से शुरू हुआ है या जुमे के दिन शुरू हुआ है। यहाँ जब ऐलान हुआ और ऐलान के साथ साथ हमारे बहुत सारे तबका की तरफ से उसकी तायीद भी हुई तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का रमजान जुमे के दिन शुरू हुआ है। और अगर हम ये देखें कि नहीं पड़ोस में रोजे का फैसला हुआ है तो उसके एतबार से जुमेरात के दिन रोजा शुरू हुआ है। हो सकता है यहाँ भी कुछ ऐसे हजरात होंगे जिनका 5वां रोजा होगा और ऐसे भी हजरात होंगे जिनका 6ठा रोजा होगा। ये है वो हसास मामला। इस हसास मामले को हल करने के लिए बहुत तदब्बुर, बहुत गौर फिक्र, बड़ी जुर्रतमंदी की जरूरत है। और क्या ऐसा हो सकता है कि किया हुआ फैसला बदल जाए? यकीनन तारीख में बारहा ऐसा हुआ है और हमारी जिंदगी में भी ऐसा हुआ है कि फैसले बदल जाते हैं। मुझे याद है कि हम देवबंद में थे और शाम को रुयत का कोई फैसला नहीं हुआ। अगले दिन तमाम लोग रोजे थे और दारुल देवबंद के माइक से ऐलान हो गया कि कल शाम रुयत का फैसला हुआ है, लेकिन गवाहियों की तनकीह करने में सारी रात लग गई और तनकीह करने के बाद फिर फैसला हो गया कि आज 30 शाबान नहीं है, आज यकम शवाल है। अब ईद की नमाज कल पढ़ी जाएगी, आज तमाम के तमाम लोग रोजा तोड़ देंगे। तो तारीख में इस तरह के वाक़यात पाए गए हैं कि फैसला हुआ है और आगे हालात सामने आ गए और उसके नतीजे में फैसला बदल गया। और इसी है इज़ा इज्तहदल मुज्तहिद व असाब फलहु अजरान व इन अख्ता फलहु अजरुन वाहिद औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सिलसिले में मुझे और गुफ्तगू करनी थी, लेकिन चूंकि फरमाया गया कि वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू समेट करके इन 2 मरहलों के मुताबिक मुख्तसर तर्जीह पेश करता हूँ। आइंदा के लिए जो रुयत हिलाल कमेटी बनेगी उसका ज़रूर खैर मकदम और तमाम तबकात उसमें शामिल होंगे। और इसके बाद फिर इस वक्त जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल के मुताबिक बहुत तदब्बुर के साथ गौर किया जाना चाहिए कि हम यहाँ जो फैसला हुआ है वो फैसला बरकरार रहेगा या उस फैसले में तरमीम की जाए। अगर वो फैसला बरकरार रहेगा तो जिनका 6ठा रोजा आज है उनका हुक्म क्या होगा, और अगर वो फैसला बदलने की सूरत बनती है तो बदलने के बाद फिर जिनका रोजा छूट जाएगा उनके मुतालिक क्या हुक्म होगा। यह है फ़िक़ही तौर पर हम सब के सामने अहम तरीन सवाल, और इसी मैं समझता हूँ शायद इसी पर गौर किया जाना चाहिए। और अगर ये मजलिस इस मसले पर गौर करते हुए किसी नतीजे पर पहुंच गई और उम्मत को एक मुत्तफ़क़ा पैगाम मिल गया तो वह हम एक अहम तरीन जिम्मेदारी से ओहदा भरा हो रहे हैं। अल्लाह करे ये गुफ्तगू हम सब के लिए
सही नुक्ता नज़र अपनाने का सबब बने और इसमें कोई खता हो तो अल्लाह ताला से माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती, बहुत बहुत माशाअल्लाह। सदर मुफ्ती का मुफ्ती आजम ने शुक्रिया अदा किया। ज़ाहिर है हम सब की तरफ से जज्बात तशक्कुर उनके लिए हैं और बड़ी अहम बातें और अहम निकात की तरफ सामने तवज्जो दिलाई। जज़ाकुमुल्लाह। यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के बानी सरबराह जनाब किबला मौलाना कामी साहब पीर तरीक़त हैं। आपसे गुजारिश है कि मुख्तसरन अपनी कोई ख़ास तजवीज़ हो या कोई आप हिदायत देना चाहें, यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं। खैर जनाब किबला कामी साहब। सादरी मजलिस, जुमला उलमाए किराम, हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। चूँकि तकरीर की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, यहाँ सारे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, बड़ बड़ मुफ्तियानी किराम, और जैसे मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि इस शरकत खुशहन कदम की तमाम मकाद फिक्रन हैं सरबराहन या तिहज नुमाइंदगी मौजूद, यह बड़ अजीम का। लेकिन बकर सिर्फ मुख्तर वक्त मज राय पेश गच गुजारिश मे खदमत मज कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज पारवी दीन मोलमुत पे ईमान अना। क्योंकि अगर वाकई तौर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुकुम ये रोयत सपद कहें चंदर यी अथ कहें तेल हसा सान खतर हुकुम कि पजन 30 दह गुजराव। पज गडनथ यह चीज जेर नजर थावन, नस बह कुन मुल्कस तनकीद करान, नस बह कुन पार्टी या कुन जमातस तनकीद करान। लेकिन क्या वजह कि पतमे वरी अगर 12 अक बज रोज ऐलान सपद कि पगह सो शवा, मुक्तदर आलिम दीन यमिस सोरी इशिया मानान मुफ्ती मुनीबुर रहमान सेकंड दह करान तमाम कौमस अपील कि तुम करो सा कफार अकि रोजुक अदा। इथे पठन गई यव यही कैफियत। बहुत कहीं रेस्पॉन्सिबल पर्सन कि नस बह चंद्र वुचान, बल्कि न मुफ्ती नासुल इस्लाम सबस निश कह तम जराया वशी कि हे चंद्र वुचित। लेकिन अकिस कॉन्सेप्टस मन खड़ा ये हमेशा गसान शश पंजिक इख्तिलाफन हंद शिकार, यम जिक्र अक्सी कर पन्न अल्फाज बंद अल्फाजन मज प्रोफेसर तैयब कामली साहबन त। लेकिन यमो हेक ज्यादा वाश तथ लफ्जस कड़ित कि बह कर बे अर्ज खदमतस मज कि सान खतर गस अगर अस कमेटी बना, हमने कोई कमेटी तश्कील देनी है या अगर ऐसा ही उलमा का ख्याल है तो मुफ्ती नासिर साहब इसको डील करता ही है। अच्छी बात है, इनकी सरबराही में या इनकी संगत में कोई कमेटी ऐसी बनी जो मौसर हो। लेकिन अम पे वुन क्या सो कमेटी आशा तीस मुअसर यमुक निफाज हिंद हुक्मुक नेबर किन मुमकिन बन। नंबर 1। नंबर 2 दोयम चीज कमेटी बनाव खुशान चीज, कम से कम है कि तिमन चीजन हल नीरित यम चीज इख्तिलाफस मज त्रावन। दोयम चीज ये गुजारिश मेरी खिदमतस मज तमाम उलमाए किरामन कि हर वक्त हर बीज या शवालस मज या माह रमजान की मुबारक की गड की दुआ खतर इत पर यव सपुद ये जाय ये खत तस्कर कर तमामो तौ अक्सर जोनल कमेटियों को गडे ऐलान रूयत सब्ज न कहें, तम पत कोर उलमा ऐलान कि नसा रूयत सब्ज न कहें। लेकिन ऐलान वोत वारिया सीध यम किन
سوری کشیر بٹے بہ ون مفتی ناصر صبنس اعلانس پہ کور زیادہ لکو تھاوِ روز یا نہ تھاوک یہ میٹر کران میٹر یہ کہ اختلافات گئی تات حدس تان کہ بڑ بڑ ٹرول آئی کرنے پور دنیا پہ بس کی خاص لوگ کی خاص علماء سوشل میڈیا پہ ونکس تہ جاری مطلب میں اکوئی کت ات مز ون کہ اگر یہ سپد اتھے پہ ولس وقتس مز ونو کہ سن تواریخ ہسا روزم کہ ہسا تیلی اعلان کران یل اس اعلان بوزو اس گژھِ تیل سا رویت کمیٹی ایس مضبوط بن یس سائنسی بنیادن پہ تو مذہبی بنیادن پہ مضبوط یمیک حکم نبر کن چل تو تریم گزارش میری خدمت مز 21 23 25 27 عید یہ انتہائی تکلیف باعث نبر کن ات مز چونکہ تمام مکاتب فکرن علماء تشریف تھوت یم سات مفتی اعظم صبن اعلان کور یمو اعلان کور فرمو کہ اسا کر باقی علماء کرامن ست تہ کت تہند سٹینڈ تہ ہسا ات پہ اگر واقعی سٹینڈ ات پہ آس تیل گوس سیکنڈ ڈے کان تیت بیان یون اس بیان واضح آسے کی یم جواز کور پیش جمعہ کس روزس تہ یم جواز کور پیش برسوار ہندس روزس پہ تات اگر اس ونو کہ نز اکثریت گئی اوکن کیا پیغمبر صبن دین چھا یوت سست نوز بلا من ذالکہ جدھر اکثریت کہے گی ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے بے شک کہ اگر اکثریت اکثریت مز کت سہ صرف شبہات ہندس بنیاد پہ سہ صرف ابہامن ہندس بنیاد پہ یمچ کت تحقیقی کیا تمہ تہ علماء پکن یہ سا اکثریت پت علماء ہمیشہ روزمت اگر تھی تواریخ وچھو یہ عرض کرنس مجھ میں انتہائی درجہ لچک کہ ساری علماء کرام تشریف تھوت میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ اختلاف گرس اگر حقس پہ امام اعظم صوب تمس کور تمام دنیا کے علماء تمہ سات تر جوڈیشنس مز اختلاف امام احمد بن حنبل سن تواریخ تمام برو کن امام بخاری سن تواریخ تمام برو کن لیکن یم چیز گزرن لیکن ام خاطر کھانا مؤثر طریقہ کار بناون بالخصوص مفتی ناصر صبس تہ کر عرض تو یہ رحمت اللہ صب تہ تشریف تھوت تو بی باقی تمام مکاتب فکر یہ رضوی صب تہ تشریف تھوت ان کر عرض کہ ونکس عوام بڑی امہ شک و شبہات شکار ات حدس تک کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 21 کو جائیں گے 23 کو جائیں گے 27 کو جائیں گے یا عید میں کیا کریں گے اس کے لیے ایک مؤثر رائے ہونی چاہیے یت پر ساری متفق آسن مگر سہ رائے گژھِ آسٕنۍ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمان قرآن سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ